আসসালামু আলাইকুম। আজকের আলোচনার টপিকস হচ্ছে কোল্ড চেইন। কোল্ড চেইন, দ্যাট মিনস কোল্ড চেইন প্রোডাক্ট। আসলে কোল্ড চেইনটা কি? কোল্ড চেইনটা হচ্ছে একটা সাপ্লাই চেইন প্রসেস, যেখানে আপনার একটা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার হওয়ার পর থেকে আপনার এন্ড ইউজার পর্যন্ত, এটা ইনটেক করার পর্যন্ত একটা স্পেশাল টেম্পারেচার স্টোরেজ মেনটেন করা হয়, যেটা 2 থেকে 8। যার এবং যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের পটেন্সি এবং এফিকেসিটাকে এনশিওর করা হয়। এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে কোল্ড চেইন কন্ডিশন। এখন কোল্ড চেইন প্রোডাক্ট আসলে কি? আপনি ইনসুলিন নিচ্ছেন, আপনার বাচ্চাকে ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছেন, আপনার বাচ্চাকে প্রোবায়োটিক খাওয়াচ্ছেন, আপনি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ইস্যুতে ডক্টরের কাছে যাচ্ছেন, ডক্টর আপনাকে প্রোবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছে। বিলিয়ন্স অফ প্রোবায়োটিক্স আর দেয়ার, এবং যে প্রোবায়োটিকটাকে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার মেনটেন করতে হচ্ছে। আপনার কুকুর বিড়াল কামড় দিলে র্যাবিস নিচ্ছেন, সেটাকে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে মেনটেন করতে হচ্ছে। কেটে গেলে টিটেনাস টক্সয়েড নিচ্ছেন, আপনার ঠান্ডা ফ্লু এর ভ্যাকসিন নিচ্ছেন। এই ভ্যাকসিন গুলো হচ্ছে কোল্ড চেইন প্রোডাক্ট। এখন কোল্ড চেইন প্রোডাক্টটা, আজকে টপিকটা কেন সিলেক্ট করা হলো কোল্ড চেইন, এটাতে আমরা আসছি। তার আগে হচ্ছে ইউনিসেফ কোল্ড চেইনটা একটা সুন্দর ডেফিনেশন ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে প্রেজেন্ট করেছে। সেই ভিডিওটাতে আমরা যাচ্ছি, দেন উইল ডিসকাস আসলে কেন এই টপিকটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করছি এবং আপনার জন্যই কেন এই টপিকটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। Do you know what a cold chain is? It is a temperature-controlled supply chain system that maintains the quality and safety of temperature-sensitive supplies such as vaccines. Once a vaccine loses its potency, it cannot be used. That is why the cold chain is designed to keep vaccines at a constant temperature range, keeping them effective until they reach children, no matter where they are. UNICEF plays a significant role in the procurement, transport, and distribution of vaccines, reaching nearly half of the world's children under 5 years of age. It all starts with procurement. UNICEF procures WHO-certified vaccines from manufacturers worldwide. In fact, it is the largest single vaccine buyer in the world. After receiving an order from UNICEF, manufacturers produce or commit a stock of the vaccine. UNICEF then transports the vaccines. They travel directly by plane from the manufacturer as refrigerated cargo to the country where they will be used. Upon in-country arrival, vaccines are immediately transported to cold rooms by refrigerated vehicles for use in routine or emergency vaccination campaigns. Refrigerated vehicles are also used for in-country transportation to regions and provinces. UNICEF builds cold rooms and provides technical assistance and support to governments to ensure that they are properly designed, equipped, and maintained. UNICEF also provides equipment and supplies necessary for the cold chain system, such as refrigerators, freezers, cold boxes, and temperature monitoring devices. UNICEF is using solar power to operate 50% of the 180,000 vaccine refrigerators with which it has equipped health facilities around the world since 2017. These efforts are bringing vaccines closer to children, wherever they are. The last mile to reach the child at the right time with the right vaccine is often the most challenging. UNICEF equips health workers with cold boxes and vaccine carriers as they travel by car, motorcycle, boats, donkeys, or foot, or using drones. The cold chain ends when the child is administered a vaccine. Transporting vaccines can be a challenging task, maintaining the cold chain, navigating customs and regulatory issues, overcoming logistical challenges, but UNICEF anticipates and addresses these challenges to safely transport and deliver vaccines for every child. The cold chain is not only cold, it is also cool. সো কোল্ড চেইনটা আপনার জন্য কেন ইম্পর্ট্যান্ট? আপনার বাচ্চাকে যখন ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে আপনার ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছেন, আপনার দেখতে হবে যে ওখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ কোল্ড চেইন প্রসেসটা মেনটেন করা হচ্ছে কিনা, একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে সেইটা প্রিজার্ভ করা আছে কিনা। সেটা আপনি যখন আপনার নিজের জন্য, আপনার ওয়াইফের জন্য, আপনার বাবা মায়ের জন্য ইনসুলিন পারচেজ করছেন, এনশিওর করার চেষ্টা করবেন যেন একটা বড় কোনো মডেল ফার্মেসি আর মডেল মেডিসিন শপ থেকে পারচেজ করার জন্য, বিকজ দে মাস্ট বি মেনটেন গুড স্টোরেজ কন্ডিশন। সো এই বিষয়গুলো এনশিওর করা, আপনার যেখান থেকে কিনছেন সেখানে ফ্রিজ ঠিক আছে কিনা, ফ্রিজটা ঠিক টেম্পারেচারে রাখা আছে কিনা, অথেন্টিক সোর্স থেকে প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করছে কিনা, এই বিষয়গুলোতে এনশিওর হতে হবে। এর উপর ডিপেন্ড করছে আপনার প্রোডাক্ট কতখানি আপনার বডিতে কাজ করছে। সো আপনি যখন একটা ভ্যাকসিনেশন করছেন আপনার বডিতে, লাইক র্যাবিস আর টিটেনাস টক্সয়েডের মতো একটা
ভ্যাকসিন যখন আপনি দিচ্ছেন আপনার লাইফ থ্রেটেনিং ইস্যুতে, সেখানে আপনার ভ্যাকসিনেশনটা প্রপার ওয়েতে স্টোরেজ আছে কিনা, ইভেন আপনি এটা বাসায় নেওয়ার পরেও একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট আপনি যেখানে সেখানে ফেলে দিলেন, রেখে দিলেন, দেন আপনি এটাকে ইনজেক্ট করে ফেললেন। এই বিষয়গুলোকে খুব বেশি স্পেশাল কনসার্ন হিসেবে নিতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সামারি অফ মাই ভিডিও। বুঝতেই পারছেন মানে ইম্পর্টেন্সটা কতখানি এই কোল্ড চেইন প্রসেসের। সো আশা করি আপনারা বিষয়গুলো নিয়ে কনসার্ন থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।